जय जगन्नाथ जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय लोकनाथ। वृषभ वाहन लोकनाथ, गरुड़ वाहन जगन्नाथ, उमा संग श्री लोकनाथ, रमा संग श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय लोकनाथ। एकादशी प्रिय श्री जगन्नाथ, चतुर्दशी प्रिय श्री लोकनाथ, अनंत भूषण लोकनाथ, अनंत शयन श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ जय लोकनाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय लोकनाथ। एकाम्र क्षेत्र में अशोकाष्टमी रथयात्रा तो भारतर गोटे प्रमुख शैवपीठ एकाम्र क्षेत्र जहाँकि भुवनेश्वर। यही पीठर अधिष्ठाता होउछंती त्रिभुवनेश्वर श्री लिंगराज महाप्रभु, आउ क्षेत्र रक्षक होउछंती वासुदेव। तो एकाम्र क्षेत्र रे श्रीक्षेत्र परी वर्ष सारा पर्वपर्वाणी लगी रही थाए। श्रीक्षेत्र रे 12 मासरे 13 जात हुए, आउ एकाम्र क्षेत्र रे 12 मासरे चतुर्दश यात्रा अनुष्ठित हुए। तो सही पर्व मानक मध्यरे प्रमुख पर्व हेउछंती अशोकाष्टमी एवं रुक्मिणी रथयात्रा बा रुक्मण रथयात्रा। जेती आमर गुप्त वृंदावन कहले नीलाचल श्रीक्षेत्र धाम को बुझाए, सेहीपरि गुप्त काशी कहले केवल लिंगराज महाप्रभु को बुझा जाए। जेपरि जगन्नाथ महाप्रभुंकर भंडार रक्षक होउछंती श्री लोकनाथ, ठीक सेहीपरि श्रीक्षेत्र धाम एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर महाप्रभुंकर भंडार रक्षक होउछंती स्वयं अनंत वासुदेव। उभय उभयंकर परिपूरक, गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व भली। हरि भल पाती हर को, आउ हर भी भल पाती हरि को। उभय हेले एकाकार, नथिब वेदर विचार, बा उभय हेले एकाकार नथिब भेदर प्रकार। हरि आउ हरर जो समन्वय ताहा मानव माने शिक्षा करने आवश्यकता रही। मात्र वैष्णव माने शैव मानक, शैव माने वैष्णव मानक भितर जो प्रभेद देखा जाए ताहा हेउछि पाप बा नरकर दुख जंत्रणा को भोग करिथाए। कारण जेतेबेले उभय उभय को भल पाउछंती सेतेबेले भेद विभेद तांकर भक्त माने करिबा शास्त्र विरुद्ध। स्वयं वैष्णव ही शैवंकर उच्चारटना करिबा, शैवं को माने नीचाभिमान करिबा बा शैवंकर दीक्षित ही वैष्णव मानंकु निंदा बा कौनसी थिरे भेद दृष्टि देखिबा महा अपराध होता है। तेणु यही अपराध दूरे जाए आमे निश्चित भाव में देखिबा जे उभय होचंती एक, जड़े अन्य जनक व्यतीत अधूरा हो जाती। तेबे आमे जानिछे आषाढ़ मासरे कृष्ण द्वितीय प्रभु जगन्नाथ वर्ष साक भक्त माने अपेक्षा करिथांती बड़दाण्डरे तांकु दर्शन करिबा पाई। 3 रथरे 4 जन जाक आसती भाई भौणी लीला रचना करने बड़दाण्ड को। ठीक सही परी आमर यही अशोकाष्टमी रे निजे स्वयं महादेव जे कि अशोकाष्टमी रे रुक्मिणी रथयात्रा से मध्य आगमन करती। तेबे अशोकाष्टमी ए रुक्मिणी रथ जहाँ चैत्र गुंडीचा भाव में आख्यायित करा जाए, आउ नीलाचल से होचंती आषाढ़ गुंडीचा। तेबे चैत्र मासर शुक्ल अष्टमी तिथि रे एही आमर अशोकाष्टमी अनुष्ठित होती। लिंगराजंकर विजय प्रतिमा श्री चंद्रशेखरंकर सहित वासुदेव एवं रुक्मिणी को रथरे बसाई यही दिन रामेश्वर मंदिर पर्यंत निया जाइथांती। श्रीकृष्णंकर पत्नी
ତଥା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ରୁକୁଣା ରଥ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ମା ଗୋପାଳିଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରୁକୁଣା। ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଥର ନାମକରଣ ହେଇଛି ରୁକୁଣା ରଥ। ଏହାକୁ ଅଣଲେଉଟା ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଢଗ ରହିଛି ରୁକୁଣା ରଥର ଅଣଲେଉଟା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ। କାରଣ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏହି ରଥକୁ ବୁଲେଇ ମୋଡ଼ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ସିଂହାସନରୁ ପଛକୁ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ। ରୁକୁଣା ରଥର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ରହିଗଲେ ଥଟ୍ଟାରେ କୁହାଯାଏ ରୁକୁଣା ରଥ ଆଉ 5 ପାଳି ରହିଯାଆନ୍ତ, ଘରକୁ କୁଣିଆ ହୋଇଥାନ୍ତ। ତ ରୁକୁଣା ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ରୋଚକ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ହେଲା ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକାମ୍ର ପୀଠରେ ତାଙ୍କ 4 ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ସେହି 4ଟି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଭରତେଶ୍ୱର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସେଠାରୁ ରଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାହାରି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ସଂହାର କଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି ରାବଣ ହତ୍ୟାଜନିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଚୈତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ 7 ଦିନ ଧରି ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାବଣ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶିବ ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଇତିହାସ କୁହେ ଯେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ପରେ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବେଶରେ ଏହି ଦିନ ଧଉଳିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଏ ରଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାରି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକୁଣା ରଥ ହୋଇଥାଏ। ମାଉସୀ ମା ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରୁକୁଣା ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିବା ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ 4 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି 5ମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଦୌଡ଼ି ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ଏଣୁ ଏ ରଥର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦଳନ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ପ୍ରତୀକ। ତ ରଥର ସାରଥୀ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା। ରୁକୁଣା ରଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ରୁକୁଣା ରଥର ମାଜଣ କରାଯାଏ। ସେବକଗଣ ମରିଚି କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମରିଚି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ନାମ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତ
ତ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ସ୍ନାନ, ଜଳକୁ ଅଶୋକ କଢ଼ି ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଦାନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଜଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଭରତେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ଲିଙ୍ଗମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ତ କପିଳ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଅସିକାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବପାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୋଚନ ପାଇଁ କପିଳ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବପାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ରେ ମାସୀ ଚ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ଯଦା ଶୁକ୍ଲାଷ୍ଟମୀ ଭବେ ଯସ୍ୟ ଗିରିଜୟା ସଦ୍ଧ ରାମଲିଙ୍ଗସ୍ୟ ସନ୍ନିଧଂ ରଥଂ ତତ୍ର ମାଂ ଦୃष्ट्वा ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦିପାତକେ मुच्यते यत्र सन्देह अपि चण्डालयोनिजः। चैत्र मास शुक्लपक्ष अष्टमी दिन महिला माने अशोकाष्टमी व्रत पालन करिथांती। अशोक बा सुख रहित हेबा पई एही व्रत पालन करा जायथाय। रावणपुरी अशोक वनरे माँ जानकी श्री राम का बिहुने सुखरे दिन बितुथिले। ଏହି ଅଷ୍ଟମୀରେ ସେ 8 ଗୋଟି ଅଶୋକ କଳିକା ଆହାର କରି ଏହି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ନାମ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଆଉ କେତେକଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକ କଢ଼ି ସମର୍ପଣ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ହୋଇଛି। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମରିଚି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷରାଜ ଅଶୋକର ପୁଷ୍ପ, ଅଶୋକର ପତ୍ର, ଅଶୋକର ଛାଲି, ଅଶୋକର ଚେର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗର ଔଷଧି ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରମାଣିତ। ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦେବୀ କାମାକ୍ଷା ବା କାମାକ୍ଷୀ ଭାରତୀ ମଠରେ। ତ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଆଉ ଶିବ ବିବାହ ଦିନ এই 2 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ରୋଷଭର ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରାନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଲାଗେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ 22 ଦିନ ଧରି ସଙ୍ଗରେ ନେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗବେଷକମାନେ ରୁକୁଣା ରଥକୁ ଜୈନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରୁ ଉଦ୍ଭବ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଶୈବ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ରୁକୁଣା ରଥ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଅଛି, ଚାଲୁଛି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ। ଏକାମ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ଗୋପାଳିନୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଦେବୀ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବାସ 2
ଯମଜ ଭ୍ରାତା ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଧ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାମ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବୀ ପାଦହର କୁଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବା ଗୋପାଳିନୀ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତେବେ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କିପରି କରାଯାଏ ନା ଗୋପାଳିନୀ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିବାସ ବିମର୍ଦିନୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର च देवी मे भुवनेश्वरी। कपिल संहितारे भुवनेश्वरी पीठ को आदिपीठ भाव में वर्णना कराଯାଇଛି। एकदा देवी पार्वती एकाम्र बनर शोभारे विमुग्ध होई महाप्रभुंकर सह रासक्रीड़ा पाई इच्छा प्रकट करथिले। मां को अनुरोध रक्षा करी महाप्रभु श्री अंगरु अष्टशंभु को सृष्टि करथिले। सेही अष्टशंभु होछंती रुद्रेश्वर, ईशानेश्वर, वैद्यनाथ, मूर्तेश्वर, सूक्ष्मेश्वर, उत्तमेश्वर, उत्तरेश्वर एवं केदारेश्वर। यहीपरि 8 शंभुपीठ ही अछंती। तो यही अष्टशंभु मानक पाई देवी मध्य स्वदेहरु अष्टचंडी को सृष्टि करछंती। तो से माने होछंती कपाली, रामायणी, मोहिनी, द्वारवासिनी, विंध्यवासिनी, अंबिका, उत्तरायणी, चंद्रहासिनी जी की माँ गौरी। यही अष्टचंडींकर प्रीतिवर्धन पाई चंदन यात्रा समय महाप्रभु बिंदु सागर रे चाप खेलुथिबा अवसर रे 8 थर पानी रे भौरी काटी थांती। से समय महाप्रभु को मणिमा पार्वतींकर प्राणनाथ भाव में संबोधन करी आलट सेवा करा जाए। शारदीय दुर्गोत्सव समय यही अष्टचंडी को मूलाष्टमी ठारू दुर्गाष्टमी पर्यंत विधिमते चंडीपाठ षोडश उपचार आराधना करी जाइथाए। सेहीपरि श्री लिंगराज मंदिर अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरींकर पार्वण पूजा मूलाष्टमी महाष्टमी पर्यंत विधिमते पालन करा जाइथाए। पुरी राजगुरु आसी यही पूजा संपादना करथांती। तो मांकर पीठरे बासंती दुर्गा पूजा मध्य अनुष्ठित होइथाए। लिंगराज मंदिर रे पूजिता माँ पार्वतींकर पार्वण पूजा किंतु आरंभ करा जाए महालयर शेष हुए महाष्टमी। तेबे शारदीय दुर्गा पूजा अवसर रे महालयर महाष्टमी पर्यंत लिंगराजंकर प्रत्यह सकाळ और संध्या धूप समय भुवनेश्वरींकर चलंती प्रतिमा माँ दुर्गा जगमोहन रे खटुली रे महाप्रभु सम्मुख रे उपवेशन करती। सेठारे उभयंकर पूजा आरती करा जाइथाए। सेहीपरि महालयरु महाष्टमी पर्यंत प्रतिदिन महाप्रभुंकर द्विप्रहर धूप पर संध्यारे माँ भुवनेश्वरी नगर भ्रमण रे जाइथांती। विमान रे 3 मुंडिया छक पर्यंत जाई लिंगराज मंदिर को फेरी थांती। महाष्टमी दिन माँ भुवनेश्वरी सह श्री लिंगराज देवी पार्वती श्री वासुदेव पटुआर रे गोसागरेश्वर मंदिर को जाइथांती। सेठारे गोसागरेश्वर कुंड रे स्नान करती। 4 विग्रह को पूजा अर्चना करा जाए। भेट आलती पर महापात्र साही एवं कपाली देवी साही रे पंक्ति भोग खाई महाप्रभु निजे मंदिर को फेरी थांती। गोसागरेश्वर कुंड रे स्नान कले गोहत्या पातकरू मुक्ति मिले बोली आमर विश्वास अछंती। भुवनेश्वरी पार्वती को व्यतीत लिंगराज महाप्रभु मंदिर रे मंगला, काली, पाषाण दुर्गा, सावित्री, षष्ठी देवी, राजराजेश्वरी भाव में माँ पूजा पाउछंती। अष्टचंडी व्यतीत एकाम्र क्षेत्र रे हरचंडी, भूवासिनी, कात्यायनी, चार नारायणी, जागेश्वरी, दक्षिण चंडी,
ଫୁଲବତୀ, ତୁଲା ଦେଇ, କାମାକ୍ଷୀ, ଆଖଡ଼ା ଚଣ୍ଡୀ ଆଦି ଦେବୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରି ଏହାର ମହିମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା, ଯାହାକି ସମନ୍ୱୟ ଆମ ଜଗତବାସୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଏବଂ ଶିଖେଇବାର ଆଦର୍ଶ କରି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।